सबने अपना ध्यान देना, अपनी समझना, अपनी बुद्ध नाल परमेश्वर की बाणी कबूल करना। क्योंकि सारे तुसी पढ़े लिखे जी, मैं तुहाडे विच एक अनपढ़ कि दो पढ़िया सब कोई 12 कोई 14 कोई 10 कि आप पढ़े भी है नहीं कि ना मैं पढ़िया लिखा हाँ, ना कोई चतर सियाना वा, तेरे दर का कुकर हाँ तुहाडा दास माना, मैं तो एक दास माना जा हाँ नवाना जा समझ के कबूल करना। क्योंकि ना तो जोश ने बोल सकते हाँ बड़े वाह, ना जोर ने बोल सकते हाँ, ना बुद्ध ना ही पूरी बोल सकते हाँ। अज का वचन आ कि असी की हाँ, अज का विषय आ कि असी की। पहला तसलोनिकिया 2:10 लिखा, पहला तसलोनिकिया 10:2 साथी हो नारे परमेश्वर भी। हालेलुया हालेलुया। तुसी सुनिया भाई, तुसी साथी हो नाले परमेश्वर। हालेलुया। सब ने गल नहीं करनी, आपो अपनी गल्लां बंद करनियां, ध्यान करना, जिस काम आए जो काम करो। जिसने गल करनी वो बाहर जाके कर सकता, जिसने सलाह करनी जिसने जाने को बिठाना वो बाहर जाके बिठा सकता। क्योंकि ये जो वचन होंदा ये समा बहुत ही बीत गया होंदा, जिस करके तैयार होया होंदा उसनों एवें कैवें गवाना नहीं गा। तुसी कौन जे, किन्ना किन्ना सुनिया भाई, तुसी कौन जे? तुसी साथी हो नाले परमेश्वर भी। आप कौन हाँ भाई? दसिया ही वचन में कि असी की हाँ। तुसा किन्ना किन्ना सुनिया भाई? वो हथ खड़े करा जिन्ना किन्ना सुनिया। बाकी बोले भी, बाकी बोलिया ने नहीं सुनिया। तुसी साथी हो नाले की जे परमेश्वर। तुसी साथी हो एक परमेश्वर की किताब हो, ते किताब ते खुलेगी ते फिर ही कोई होर सगों सोना। जे तुसी आप ही बंद जे, अपने दिमाग तुहां बंद कीते, अपनी अखां बंद कीतियां, ध्यान बंद किया, अपन गल्लां विच लगे जे ते तुसी कुछ नहीं पा सकते नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुसी की जे साथी भी हो ते नाले परमेश्वर भी। तुसी किताब भी एक ते तुसी परमेश्वर भी हो। तुहाडे चों किताब चों जिहड़े लोग ने बाहर आउंदे ने जो जाते हैं तुहाडे चों सुन के ते उन्हां बचाए जाना। जे तुसी बचाए वास्ते अपनी एक किताब को खुलदे नहीं ते तुसी परमेश्वर भी नहीं हो। परमेश्वर ने कितना बड़ा तुहानूं रुतबा दिता है कि तुसी साथी हो ते नाले परमेश्वर भी। ते भाई असीं अपने आप को कुछ समझते नहीं। हालेलुया मेरे भैन जी, तुसीं इत्थे आए जे 10 मिनट आ ही गए जे ते फिर वो सुन के वो काम करो। हमें रील भी बनते ही आते उतना दिन बनती जाए कि तुहानूं भी एक काम दे रही है कि तुहाडा क्योंकि बाहर सुनने वाला होएगा क्योंकि एडे बेदमागे ने भाई जिहड़े घड़ी घड़ी पवाई जाते इन्हां दा कोई बुद्ध हैगी ये कित्थे बैठे ने भाई, जां परमेश्वर की हजूरी में जे जां बाहर के। तुसीं हजूरी चाहे जे हजूरी में बैठे रहना, कुछ लैके जाना। तुसीं साथी हो नाले परमेश्वर भी। तुसीं साथी भी जे ते परमेश्वर भी हैगे जे। अपने आप को याद करना कि जिन्होंने ज्ञान आ उन्होंने ये गल की प्राप्ति होनी चाहिए, उन्होंने ये मना में गल होनी चाहिए कि सचमुच ही असीं साथी भी हाँ ते असीं परमेश्वर भी हाँ। तां ही एक दूजे को ये सजदा कर रहे हैं। तो जेकर तुसीं एक दूजे को कुछ समझते नहीं, तुसीं साथी भी नहीं जे परमेश्वर भी नहीं। अजूब 37:7 में दसिया, अजूब 37:7 वो हर आदमी के हथ उत्ते मोहर लाउंदा है भाई उसके सारे बनाए हुए मनुख इहनूं जानना। हालेलुया हालेलुया। वो हर आदमी के हथ उत्ते मोहर लाउंदा। तुहाडे हर आदमी के हथ उत्ते की एक मोहर आ।
ਇਹ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ। ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਜਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਸਾਥੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਰੋਮੀਆਂ 8:16 ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਬਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੂਕਾ 17:21 ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 3:15 ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 3:15 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ। ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਭਈ? ਕਿ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੰਨੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ। ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਭਈ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਕੀ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜਾ ਬਈ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਆਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਦੀ 1 ਤੇ 2 ਵੇਖਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਬਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਐਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ। ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਭਈ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ। ਜੇ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦੋ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੋ ਗਾਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦੋ ਸ਼ਬਦੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਂ। ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਰ 5 ਦੀ 14 ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਹਤਾ 28 ਦੀ 26 ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਹਤਾ 28 ਦੀ 26। ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਬੁੱਝੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਦੀ 26 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਆਖ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਕਾਫੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੈ ਆ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਆ, ਪਰ ਝਾਤੀ ਭੁੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਜਣਿਆ ਧਰਤੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਪਰੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਾਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਗੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜਾਪਦਾ ਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਿਰਮੀਆ 23:24 ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਯਿਰਮੀਆ 23:24 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ? ਕਈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਝਾਕਦੇ ਜੇ? ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨੀ
ਕੀ ਆ ਫਿਤਨਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਆਂ ਆ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 28 ਦੀ 27 ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ मोटा हो गया है क्यों जो इस प्रजा का मन मोटा हो गया है ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਕਾਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਟ ਛੱਡਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਤੜਫਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੜੀ ਘੜੀ ਫੋਨ ਲਾ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਮੀਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਘਰੇ ਚਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਮਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਮੋੜੋ ਉਸ ਲਈ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਤੀ 5:14 ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਕੀ ਜੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਜੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਚਮਕਣਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਮਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਦੀਵਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣ ਉਹ ਆਵੇ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲਾਈਟ ਉੱਚੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਨੇਰਾ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਫਿੱਡੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿੱਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਬਰਕਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਜੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ 15 ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਪੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਰ ਕੇ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਚਾਨਣ
ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ 16 ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ? ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੱਤੀ 5:35 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। 40 ਤੱਕ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਬਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਈਰਖਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਛਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ 132 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਵਾ ਜ਼ਬੂਰ 132 ਦੀ 1 ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘਮੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ ਹਾਲੇਲੂਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਵਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘਮੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਮੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਵਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਘਮੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਚਰਜ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਲੋ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਗਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਤੀ 20 ਦੀ 10 ਮੱਤੀ 10 ਦੀ 20 ਮੱਤੀ 10 ਦੀ 20